Hello everyone, welcome to the class. In our today's class, we are going to study the lesson The Swan and the Princess. So here it is a folk tale. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 171. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಟ್ L5 171. Once the court of a king came two women with a baby seeking justice. Each one of them claimed that she was the real mother and so she alone had the right to own and look after it. The king looked at the minister. The minister stood up and addressed the women thus, "Both of you say the child is yours. So this court orders the baby to be split in two and each woman will have a half of the baby." So here is a passage. Let us see what is there in this passage. It is a short story. Let us see. Once to the court of a king came two women with a baby seeking justice. One day what happens means there was a king and to the court of that king, so two women they came for seeking justice. They want justice. That's why they approached the king. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜನಿರ್ತಾನೆ. ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬರ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜಸ್ಟಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರಾಜನ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ and so she alone had the right to own and look after it. So what happens means those women they had a baby and both of them claiming that that baby belongs to them, and now that is the case which they brings to the notice of king. And here what happens means, so they claim that that baby belongs to them and they are the real owner of that baby and they wants to look after it. So each woman started to explain the case. ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಗುವಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಬಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಈ ಮಗು ನನ್ನದು, ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಕಿಂಗ್ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸಿ, now the king is confused because both the women they are saying that yes, the baby belongs to me, I am the real mother and I want to look after it. So now the king is confused who is the real mother of that baby. That's why the king he looked towards the chief minister or minister. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಇವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಈ ಮಗುವಿನ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಗು ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ನಾನು ಇದ್ರದ್ದು ಕೇರನ್ನು ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಮದರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಗೊಂದಲ ರಾಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ and addressed the women thus, "Both of you say the child is yours." So now the chief minister, the minister, he stood up and he says that yes, okay, the case is that both of you claim that that baby belongs to you, you are the real mother. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಗು ನಿಮ್ಮದೇ ಇದೆ, ನೀವೇ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಮಗುವಿನ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. So this court orders the baby to be split in two and each woman will have half of the baby. So now the minister, so he had a decision, he took a decision, he had a solution for this problem. What he said, he stood up and he said that both of you claim that you are the real mother of this baby, so now it is a decision that that baby should be split into two parts and each one of you will have a part to that baby. Now what happens here, let us see. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು
ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾನೇ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ರಿಯಲ್ ಮದರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಈ ಮಗುವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಪ್ಪ, ಈ ವಿಚಾರ ಬೇಡೇ ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನೇ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಮಗುವಿನ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ, ನೀವೊಂದು ಮಗುವಿನ ಭಾಗ ತಗೋ, ನೀವೊಂದು ಮಗುವಿನ ಭಾಗ ತಗೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಮಗುವಿನ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್, but the second woman said, I don't want to go by your suggestion. You may give the baby to that woman. Do you know what the minister decided? Yes, he ordered that the baby be handed over to the second woman and the first woman be punished. See, now here the conclusion is there. What is there in this story? Let us see. The first woman readily agreed. So now among the 2 women, the first woman, she agreed, yes, okay, you split the baby into 2 parts and I will have 1 part and that lady will have another part. So for that suggestion, that first lady, she agreed. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋಣ, ನಿನಗೊಂದು ಭಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊತಾಳೆ. ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ, ಆ ಮಗುವಿನ ಭಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ರಿ, ನನಗೊಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಒಪ್ಕೊತಾಳೆ. ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವುಮನ್ ಸೇಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಯೋರ್ ಸಜೆಷನ್. ಸಿ, but now what happens, the second woman, she says that I don't agree to your suggestion, I don't want the baby, I don't want to go with your suggestion, she says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು 2ನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ದಟ್ ವುಮನ್. ಸಿ, so I don't agree your suggestion, I dislike your suggestion and you may give the baby to that woman, that lady, she says. ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನಿರ್ತಾಳಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗುವಿನ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನನಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಹಿಳೆ 2ನೇ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್? So now, after listening to this, what that minister decided, do you know? Whether he gives that baby to the first woman or the second woman. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಗು, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಗು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Yes, he ordered that the baby be handed over to the second woman and the first woman be punished. See, yes, what happens here? The minister, so he decided that the baby should be handed over to the second woman and the first woman should be punished. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೋತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಗು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, 2ನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನು ಆ ಮಗುವಿನ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ story here, pre-reading story. Now let us see what is there in our lesson. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಈಚ್ ವುಮನ್ ಕ್ಲೇಮ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಸನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ L5, that L5 passage you have heard, and here is a question, what did each woman claim? You have to answer it. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಥೆಯನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ 2 ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಉಪಾಯ ಏನಿತ್ತು ಬರೀರಿ. ವೈ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವುಮನ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ವುಮನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ಹರ್ಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಸಿ, yes, give the reason. Why do you think that the second woman, she agreed and
did not agree to the suggestion of minister, but she agreed to give the baby to the first woman. What is the reason? You have to write. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಿನಿಸ್ಟರಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಕಾರಣ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? See, now you have to write how that minister he comes to a correct decision conclusion. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀರಿ. What was the reason for his judgment? So you have to write the reason for his judgment, for his decision. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀರಿ ನೀವು. Now let us start the lesson. Prose, The Swan and the Princess, a folk play. So now here the swan and the princess. The swan is a bird, okay. Princess means there are two princes in this lesson. Now let us know the characters of this lesson. The first one is Suddhodana, Siddhartha, Devadatta, next chief minister and 4 other ministers and guard. So these are the characters. ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುದ್ದೋಧನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ದೇವದತ್ತ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ 4 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರಾಜಕುಮಾರಗಳು. ಏನಿದೆ ಈ ಕತೆ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು 2 ರಾಜಕುಮಾರ ನಡುವೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಈ ಪಾಠದೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಹೂ ಓನ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನಿಮಲ್? The one who catches it or the one who looks after it? To understand this, read the following play which deals with an incident in the life of Siddhartha. So here they have given you a question. Who owns a bird or an animal? See, there is a question for you. Who is the real owner? Who owns a bird or an animal? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಲೀಕ ಯಾರು, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸೇರಬೇಕು? ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್. ಸಿ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಇಟ್, the one who hunts it or catches it, or the one who looks after it. So here there are 2 options and you have to choose one option. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದರದ್ದು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಅದರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಈ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ? To understand this, read the following play which deals with an incident in the life of Siddhartha. So here, to understand the answer to this question, you have to read this play and you have to understand this play which is an incident in the life of Siddhartha. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ, ಜೀವನದೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 76. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್: ಸುದ್ದೋಧನ, ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು; ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪಿಲವಸ್ತು; ದೇವದತ್ತ, Siddhartha's cousin; the chief minister and 4 ministers of the king, the guard. So as I said, as I explained you characters, so here the first one is Suddhodana. So Suddhodana, he is a king of Kapilavastu. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದೋಧನ ಅಂಥೇಳಿ. ಸುದ್ದೋಧನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುದ್ದೋಧನ. Siddhartha, the prince of Kapilavastu. So who is Siddhartha? Siddhartha is son of Suddhodana and the prince of Kapilavastu.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ಯುವರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ಶುದ್ಧೋಧನನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದತ್ತ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ ಕಸಿನ್. ದೇವದತ್ತ ಯಾರು? ಅವರು ಯುವರಾಜರೇ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ದೇವದತ್ತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕಸಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಸ್ ಕಸಿನ್ ಇಸ್ ದೇವದತ್ತ. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಾಡ್. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ 4 ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದೊಳಗೆ. ಇನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾಠ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಏನು ನಾಟಕ ಇದೆ ಇದು? ದ ಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದೋಧನ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಥ್ರೋನ್. ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. The chief minister is saying something to him. Just then the guard enters and goes to the king. So now it is a play and you have to imagine this. What is that? King Suddhodana is sitting on his throne. Okay, I think obviously you have seen throne, how it looks in many films, cartoons you might have seen. So now the king Suddhodana, the king of Kapilavastu, he is sitting on his throne. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಥ್ರೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಿಮ್. Now the king is surrounded by his ministers. So his ministers are sitting around the king. ರಾಜ ತನ್ನ ಥ್ರೋನ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಜಗದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ರಾಜನ ಸುತ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸಹಿತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. The chief minister is saying something to him. Now the chief minister of Kapilavastu is saying something to the king Suddhodana. ನೋಡ್ರಿ, ಕಪಿಲವಸ್ತುವಿನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜನಿಗೆ ಸುದ್ದೋಧನಾಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ದೆನ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಅ ಗಾರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗಾರ್ಡ್, ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ದ ಕಿಂಗ್. ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್. ಸಿ now what that guard did? So guard says, long live the king. So as in Kannada it is Rajanige Jayavagli. In the same way here, long live the king. Sir, Prince Siddhartha wants to come in. So now the guard, he has a message to the king. So the guard enters, he bows, he says, long live the king. And then what that guard says? Sir. Sir in the sense it is a reference to king. So he says that, sir, Prince Devdatta, he is waiting for you. He wants to come in. He wants to meet you, says the guard. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ರಾಜನ ಕಡೆ ಬಂದು ಅವನು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ರಾಜನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ರಾಜರೇ, ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜರಿಂಗ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯುವರಾಜರ ದೇವದತ್ತ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಿಂಗ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇನ್. ಸೊ ನಾವ್ ದ ಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್? ದ ಕಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದೇವದತ್ತ ಕಮ್ ಇನ್. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ದೇವದತ್ತ. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ಹಿ ಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಇನ್ನು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಐ ವಂಡರ್ ವೈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದೇವದತ್ತ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. Now the chief minister, so he is talking to himself. He says that, and he thinks that, I wonder why Prince Devdatta wants to seek the king at this time.
So he is talking, he is saying that I wonder, I astonish. It is a surprise to me at this time why Prince Devdatta wants to meet King Suddhodana. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ದೇವದತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯುವರಾಜರು ಅವ್ರೀಗ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇನ್ against someone. See, now the second minister, there are 4 ministers, among them the second minister, so he says that maybe, perhaps means maybe, so Devdatta, he has complaint against someone, so that's why he might come here, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು 4 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ 2ನೇ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರ್ದೋ ವಿರುದ್ಧ ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯುವರಾಜರು ದೇವದತ್ತ ಅಂಥೇಳಿ 2ನೇ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇವದತ್ತ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬೋ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ದೇವದತ್ತ. So now the guard brings Devdatta to the court of King Suddhodana, and both Devdatta and guard they goes to the king. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸೊ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರು ದೇವದತ್ತ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಲೆಯನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ತಾರೆ. King, what is it, Devdatta? Why have you come to me at this time? See, now what happens means the king asks a question. What is it, Devdatta? Why have you come to me at this time? So the king is asking a reason. Why? What might be the reason to come here, Devdatta? What had happened at this time you came? So tell me. He asked a question. ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ ದೇವದತ್ತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವದತ್ತ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ, ಏನಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇವದತ್ತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ದೇವದತ್ತ, ಸರ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಮೈ ಸ್ವಾನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸಿ, now what happens means Devdatta he answers, he says that sir, the prince will not give me my swan and I want justice from you. Devdatta answers, sir, king, I want justice from you and the prince is not giving the swan to me, he says. My swan to me, he says. See, who is that prince and what is their topic with this subject with this swan? Let us see in our next class. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವದತ್ತ ಬಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರೇ, ನನಗೆ ಯುವರಾಜ ಆ ಒಂದು ಸ್ವ್ಯಾನನ್ನು ಹಂಸವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟಿಸನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೇವದತ್ತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆ ಯುವರಾಜ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಸ್ವ್ಯಾನ್ಲಿಂತ್ರ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.